सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। राज सभा च खेती कानूनां ते चर्चा दौरान भखिया माहौल। कांग्रेसी आगू प्रताप सिंह बाजवा ने दिल्ली पुलिस वालों कीते बैरीकेडां दी बर्लिन दी कंध ते नज़रबंदी कैंपां नाल कीती तुलना। क्या सरकार ने दिल्ली दे बॉर्डरां नूं नज़रबंदी कैंपां दी शक्ल दित्ती? खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर नवे खेती कानूनां दी कीती पैरवाई। तोमर ने कहा विरोधी आगू ते किसान कानूनां नूं काला कह रहे ने, पर इस विच की है काला ये दस्सण तो असमर्थ। अकाली आगू बलविंदर सिंह भुंदड़ ने नरेंद्र तोमर नूं दिता मोड़वां जवाब। भुंदड़ ने कहा अजिहे कानूनां ने अमरीकी किसानां नूं कीता बर्बाद, पर भारत दे किसान समझ रहे ने इन्हां कानूनां दे नुकसान। सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी संघर्षशील किसानां दी कीती हिमायत। ढींडसा ने कहा कुछ लोग किसानां ते सिखां नूं अतवादी कह के कर रहे ने बदनाम। ढींडसा ने सदन च देश लई सिखां वल्लों कीतीआं कुर्बानीआं दा कीता जिक्र। ਅਤੇ किसान अंदोलन उत्ते फिल्म अदाकार सलमान खान ने भी दी प्रतिक्रिया। सलमान खान ने कहा कि मसले के हल लई जो सही है वो किया जाना चाहिए है, किसी नाल भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो हुण खबरां दा विस्तार। कांग्रेसी आगू ते पंजाब तो राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने गाजीपुर बॉर्डर ते दिल्ली पुलिस वालों लाए बैरीकेडां दी बर्लिन दी कंध ते नज़रबंदी कैंपां नाल तुलना कीती है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ते खालिस्तानी दस्से जाण दा भी असीं जोरदार शब्दां 'च विरोध करदे हां। राष्ट्रपति दे भाषण ते पेश धन्नवादी मते ते हुई बहस दौरान बोलदिआं बाजवा ने दिल्ली दे बॉर्डरां नूं अफगानिस्तान, लीबिया, इराक ते युगांडा नाल मिलदिआं कहा कि यह देश महात्मा गांधी का देश नहीं रहा ते मोदी सरकार ते किवें यकीन कर सकते हैं। तुसी कंडियालियां तारां ला छड्डियां ने जिन्हां नूं वेख के इंज लगदा जिवें बर्लिन दी कंध उसारी होवे। तुसी दिल्ली दे बॉर्डरां नूं नज़रबंदी कैंपां दी शक्ल दे दित्ती है। मनोज जी 1971 दे विच बांग्लादेश दी लड़ाई दे विच असीं 93,000 पाकिस्तानियां नूं एज वॉर प्रिजनर्स लिया सी। 2 साल असीं उन्हां नूं रोटी भी दित्ती, पानी भी दिता, बैडिंग भी दिती, लॉजिंग भी दिती। अज असीं अपने किसान वीरां नूं बिजली कट दिती, अज असीं इंटरनेट कट दिता, असीं अज उन्हां तों पानी कट दिता, असीं उत्थे तवारा बार्ब्ड वायर्स ऐ लगा दित्तियां जिस 1960 दे विच बर्लिन वॉर बनाई जा रही है। एक वॉर प्रिजन बनाया जा रहा है। अफसोस ना कहना पैंदा है दुनिया की सारे नालों वड्डी डेमोक्रेसी है। ये चीज़ां अफगानिस्तान विच वेखियां सी, ये चीज़ां इराक दे विच सदाम हुसैन दे वेले वेखियां सी, ये लिबिया दे विच कर्नल गद्दाफी वेले वेखियां सी, ये युगांडा दे विच इदी मीन वेले वेखियां सी, ये महात्मा गांधी दे देश च कदी किसी ने सपने विच भी नहीं वेखियां। जो साडे किसान वीरां नाल हो रहा, साडियां मातावां, साडियां भैणां, साडे बच्चिआं समेत अज दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठियां ने। तुसीं उत्थे ਉਹ रूप दिता जिस तरह कॉन्सनट्रेशन कैंप्स नूं देना हुंदा। कल 12 पार्टियां दे लीडर गाजीपुर गए, पुलिस ने अंदर नहीं जान देते। किस किस्म दी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान। पार्लियामेंट सैशन इन ऑपरेशन होए, तुसी पार्लियामेंट लीडर्स नूं उत्थे जान दी इजाजत ना दो, इहनूं असीं डेमोक्रेसी कहने। राज सभा च खेती कानूनां ते चर्चा ते विरोधी धिरां दे तिखे हमलिਆਂ मगरों खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपनी गल कही। तोमर ने कहा कि उन्होंने विरोधी धिर दे आगूआं दे भाषण ध्यान नाल सुने ने। हर कोई खेती सुधार कानूनां नूं काले कानून कह रहा है, पर इन्हां कानूनां विच काला की है इस बारे कोई नहीं जानता। तोमर ने कहा कि यही गल वो किसानां नाल होईआं बैठकां दौरान भी पुछदे रहे, पर ना प्रदर्शन कर रहे किसानां ते ना ही विरोधी धिरां कोल इसदा कोई जवाब है। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आज़ाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे
मुझे वहाँ भी मालूम नहीं पड़ा, और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे, और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की, और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। एक ही बात मैं उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो सबसे अब हॉट इशू है कि इसमें काला क्या है। आप हमारे साथी हैं, हम हमारे साथी रहे हैं। मैं चोट नहीं करूंगा, जो असलियत है मैं उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। इसमें काला ये है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं। उनके लिए पहले तो हम सिर झुकाकर श्रद्धा भेंट करते हैं, जिसकी इतनी कुर्बानी है। दूसरा, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो जहाँ डेरा डाली बैठे हैं, 0 सर्दी का है, 0 पॉइंट, और गर्मी में वो 45 डिग्री में काम करता है, बारिश में वो वहाँ बैठा है। इसका कारण क्या है? कारण है कि ये कानून जो है 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत। दूसरा, उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ। इतनी लाइन पे मैं बोलूँगा। इसमें हिडन एजेंडा है। यही बात है जो किसान को समझ आ गई है। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून USA यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं। और इस पे जो कारण है इसका, 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? तब वो बड़े यूनिट होएंगे। बड़े यूनिट जब बनेंगे, जैसे USA में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, एक वहाँ संस्था है, वहाँ एक जो 4-5 कंपनी है जो ये सारे इस बिजनेस में है, ग्लोबल मार्केट में शेयर उनका 59% है। और जो उन कंपनी का है एग्रीमेंट होता है उसको ट्रिप एग्रीमेंट बोलते हैं। उस पर USA में फूड सिस्टम कंसंट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इस पर ये स्टडी कराई गई। उस स्टडी में साबित हुआ कि ये 15% जो कंपनी थी 2000 एकड़ पे पहले काम करती थी किसानों से ज़मीन लेके, फिर आस्ता आस्ता किसान आउट होता गया, अब वो 40% हो गई। यही बात हिंदुस्तान में होगी। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि 26 जनवरी को बड़ा काफ़ी हो गया कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया। वैसे तो अपमान का हमने किसी को देखा नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी उसको आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी इस देश आज़ाद करने के लिए। सर, मैं थोड़ी सी आपको फिगर देना चाहता हूँ जो सरकार की फिगर है कि जद्दोजहद में, आज़ादी की जद्दोजहद में तो 121 को फांसी की सज़ा दी गई, हैंग्ड। 93 सिख थे, सिर्फ पंजाबी, अकेले पंजाबी नहीं सिख थे, और जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई वो 2646 में से 2147 हमारे सिख थे। और जलियांवाला बाग में 1300 शहीद हुए, उसमें तो 799 800 हमारे थे। यही नहीं है, बजबज में मारे गए उसमें 113 में से 67 हमारे थे। और इसके अलावा जलियांवाला कूका मूवमेंट आई, 91 को मारा गया, शहीद किया गया, तो 91 की सभी के सब सिख थे। और अकाली मूवमेंट में 500 शहीद हुए, 500 के 500 सिख थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि 4771 अगर को सजाएं मिली या शहीद हुए तो उसमें 3697 थे। तो मेरा मतलब कहने का है कि आज उनको कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी वो ठीक है। मैं संजय जी को सुन रहा था, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर गए लाल किले में, और उसके पीछे कौन था, ये होना चाहिए सर। ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ आधार ਉੱਤੇ नहीं ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं एक विषय सबका ध्यान में लाना चाहता हूँ, इस विषय को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, किसान किसान है, थैंक यू सर। नहीं तो कोई स्टेट का है तो स्टेट का है, मगर उस पर जाति नहीं होना चाहिए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਏਜੰਟੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਸੁਣਨ ਡਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ, ਤਲਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਬੰਗ ਖਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ, ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਬੰਗ ਖਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सलमान खान ने कहा कि हर किसी नाल सही चीज़ होनी चाहिए है। इसके अलावा देश में जो माहौल है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहूँगा, ज़रूर कहूँगा। Of course. So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज़ होनी चाहिए हर एक के साथ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। 2022 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਡੀਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ,
ਪੂਰੇ ਦਿਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੋ, ਆਪ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਆਪ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ। ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ 6-7 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਹਾਨ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚੌਹਾਨ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੱਸ ਡਿਵਾਈਡਰ ਉੱਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਫਤੂਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਗੰਭੀਰ 2 ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮਗਰੋਂ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਟੋਟਲ 25-30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਠੀਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ 25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ, 5-7 ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡੇ ਹਰੀਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਕਿ 25-30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-8 ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬਣਦੀ। ਇਟਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵਾਈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ। ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।